हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मैं भावुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, जेहेतु आपण मानकर एग्जाम मात्र अल्प केते दिन रो कथा रहिला, तो सेति पई आपण मान त समस्त प्रैक्टिस और रिवीजन निश्चय जोरसोर चलै थिबे। तो सेति पई म आपण मानको कहि रखे, जो माने आज मो चैनल ले नुआ अछंती सेमानंक पई समस्तंक पई म ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनै रखिछि। एंड जो माने ऑलरेडी मोर होची अन्य क्लास गुडी को देखि चंती तो सेमाने तो सब जानि थिबे। तो जो माने मोर थियोरी क्लास गुडी को देखि सारि चंती तो सेमाने सब एमसीक्यू गुडी को बारंबार रिवीजन करंतु। एंड जो माने थियोरी क्लास देखि नांती मते कमेंट करले मु सेमानंको थियोरी क्लास रो प्लेलिस्ट दे देबी। सेमाने थियोरी एंड एमसीक्यू बोथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस जोरसर आरंभ कर देबे। तो फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करिबा जो माने ओटीटी पेपर 1 देबे ईवीएस रो कंटेंट। ईवीएस रो कंटेंट जो आमे आज जो एमसीक्यू गुडी को डिस्कशन करिबा सब इंपोर्टेंट अछि। या भितरु तो क्वेश्चन निश्चय आसीबो, प्रीवियस ईयर रे बारंबार आसीची एंड एथर मध्य निश्चय आसीबो। तो भलो भाबे क्वेश्चन गुडी को देखंतु। केउ प्रकार खाद्य रे अत्यधिक शक्ति थाए? आपनकर एटा 2014 फास्ट एग्जाम रे आसीथिला। तो केउ प्रकार खाद्य रे अत्यधिक शक्ति थाए? तो फ्रेंड्स, आपनकर शक्ति जगै थाए श्वेतसार और स्नेहसार, किंतु एठी कहिला अत्यधिक शक्ति किए दिए? श्वेतसार और स्नेहसार तो शक्ति जगैले, किंतु अत्यधिक शक्ति किए दिए? मु एबे आपनको टिके नॉलेज देबी, आपण निजे आंसर दे परिबे। देखंतु, 1 ग्राम स्नेहसार रु प्राय 9 किलो कैलोरी शक्ति मिले। 1 ग्राम स्नेहसार रु प्राय 9 किलो कैलोरी शक्ति मिले। 1 ग्राम श्वेतसार रु 4 किलो कैलोरी शक्ति मिले। तो स्नेहसार रो आपणकर मिलुची सेही 1 ग्राम रु 9 किलो कैलोरी एंड श्वेतसार रे मिलुची स्नेहसार रो 9 किलो, श्वेतसार रो 4 किलो। एबे बुझी पारिथिबे ताले अत्यधिक शक्ति कोउठु मिलिला आपनको? स्नेहसार रु। 1 ग्राम स्नेहसार रु 9 किलो कैलोरी शक्ति मिलुची एंड 1 ग्राम श्वेतसार रु 4 किलो कैलोरी शक्ति मिलुची। तो दुईटी जाकरू शक्ति मिलुथिले मध्य अत्यधिक शक्ति मिलुची स्नेहसार रु। एबे बुझी पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। आपणकर सोयाबीन पुष्टिसार, आलू श्वेतसार, ठीक अछि। घिओ स्नेहसार, ठीक अछि। तो असंबंधित जोड़ी कोटार संबंध नाही, असंबंध कोटा? आपणकर जो डाली जो धातु सार देछि सेटा आपणकर असंबंधित। क्षीररु केउटी मिले? क्षीररु सुक्रोज एंड आपणकर गालाक्टोज, लैक्टोज, मोल्टोज। आपणकर क्षीररु मिले आपणकर लैक्टोज, क्षीररु लैक्टोज मिले। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि आपणकर। विटामिन डी संपर्क रे केउ उक्तिटी ठीक नुहे? केउ उक्तिटी ठीक नुहे? सूर्य किरण पड़िले कोलेस्टेरॉल रु उत्पन्न हुए। कोलेस्टेरॉल जो आपणकर सूर्य किरण पड़िले उत्पन्न हुए देछि। देन देछि एहा उद्भिद जातीय खाद्य रु मिली थाए। उद्भिद जातीय खाद्य रु मिली थाए। आपणकर एटा होछि भूल अछि। एहा जल रे द्रवणीय नुहे, एहा अभाव रु ऑस्टियोमालेशिया हुए। तो आपणकर विटामिन डी संपर्क रे ठीक नुहे होछि आपणकर एहा उद्भिद जातीय खाद्य रु मिले, एटा होछि आपणकर भूल अछि। केउटी आमिनो अम्ल मुख्य उपादान अटे? केउंथिरे आमिनो अम्लर मुख्य उपादान? पुष्टिसार, स्नेहसार, धातुसार, श्वेतसार। आपणकर पुष्टिसार आमिनो अम्लर मुख्य उपादान। केउ गुडिक शक्ति प्रदायी खाद्य? शक्ति प्रदायी आपण माने समस्त एने उत्तर दे पारिबे। विटामिन और खनिज लवण, श्वेतसार, स्नेहसार, श्वेतसार और खनिज लवण, श्वेतसार और विटामिन, श्वेतसार और स्नेहसार शक्ति प्रदायी खाद्य। केउटी विटामिन बी यौगिक अंतर्भुक्त नुहे? अंतर्भुक्त नुहे कहला आपणकर रिबोफ्लाविन, फोलिक एसिड, आस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन। तो आपणकर आस्कॉर्बिक एसिड टा विटामिन बी रो यौगिक अंतर्भुक्त नुहे।
କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ପୃଥକ? ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ମୂଳା, ଗାଜର। ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ମୂଳା, ଗାଜର। ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ମୂଳା, ଗାଜରରୁ ଆଳୁଟି ହେଉଛି ପୃଥକ। ଗର୍ଭଧାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ? ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାୟାମିନ୍, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ, ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ, ନିଆସିନ୍। ଫଲିକ୍ ଏସିଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଅଛି। ଏହା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇବ? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା କମ୍ ଅଛି, ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟାକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ରକ୍ତର ପରିମାଣ କିପରି ତାର ବଢିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇଲେ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ତ କୋଉଟାକୁ ଖାଇଲେ ହବ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ପୋଇ, ସଜନା ପତ୍ର, ଚାଉଳ, ମାଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫଲିକ୍ ଏସିଡଟା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଫଲିକ୍ ଏସିଡଟା ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ପୋଇ, ସଜନା ପତ୍ର, ଚାଉଳ ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ ତାର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା ବଢିବ। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟି ଭଲ? ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ ପନିପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ଚଳନ୍ତା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପନିପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କାଟିବା ଉଚିତ। ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପନିପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେବା। ଅଣୁଜୀବ ମାରିବା ପାଇଁ ପନିପରିବାକୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ସିଝାଇବା। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟି ଭଲ? ପନିପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କାଟିବେ। ପନିପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଫଳ କଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଖିଆଯାଏ? ଫଳରୁ କଣ ମିଳେ? ଭିଟାମିନ୍, ଶର୍କରା, ଖଣିଜ ଲବଣ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର। ଖାଦ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ଓ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ କହି ରଖେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଧାତବ ଲବଣ। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ ଓ କ୍ଷୀର ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ଓ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଧୂମପାନ କରିବେନି, ମଦ୍ୟପାନ କରିବେନି, ଏ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ପାତିତ ଜଳ, ଉଷୁମ ଜଳ, ଜଳକୁ ଗରମ କରି ଛାଣି ଥଣ୍ଡା କରିଥିବା ଜଳ, ବର୍ଷା ଜଳ। ଜଳକୁ ଗରମ କରି ଛାଣି ଯୋଉ ଜଳଟି ଆପଣ ପାଇବେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ବାପୁ ଖଣ୍ଡେ ଆଖୁ ଚୋବେଇଲା, ତାର ଜିଭର କେଉଁ ଅଂଶ ମିଠା ଲାଗିବ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଭ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହି ରଖେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଖରେ ନୋଟ କପି ରଖିଛନ୍ତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମିଠା ଲାଗିବା, ପିତା ଲାଗିବା, ଲୁଣିଆ ଲାଗିବା, ରାଗ ଲାଗିବା ଏହା ଜିଭ ଯୋଗୁ ସମ୍ଭବ। ଜିଭରେ ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଥାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗ ମିଠା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଲେଖି ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗ ମିଠା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଜିଭର ମୂଳ ଅଂଶ ପିତା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଣ୍ଡ ଜିଭର ଯୋଉ ଦୁଇ ଧାର ରହିଛି ଲୁଣିଆ ଓ ଖଟା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ବାପୁ ଖଣ୍ଡେ ଆଖୁ ଚୋବାଇ ତାର ଜିଭର ଆଖୁ ଚୋବେଇଲେ ତାର ଜିଭର କେଉଁ ଅଂଶଟା ମିଠା ଲାଗିବ? ତ ମିଠାଟା ଏବେ ଆମେ କହିଲେ କୋଉଟା? ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ତାର ମିଠା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ?
ତ ଯୋଉଟା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସେଇ ଭିଟାମିନଟା ଅଭାବ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବନି। ତ B6A, C, K ଆପଣଙ୍କର କେଟା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ତାର ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବନି। ରକ୍ତରେ କେଉଁ ଲବଣର ପରିମାଣ ବଢିବା ଅନୁଚିତ? ରକ୍ତର କେଉଁ ଲବଣର ପରିମାଣ ବଢିବା ଅନୁଚିତ? ଲୌହ, ପଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆର୍ସେନିକ। କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଭିଟାମିନ ସି ର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ? ଭିଟାମିନ ସି। ତ ଭିଟାମିନ ସି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଭିଟାମିନ ସି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖଟା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ସପୁରୀ, କଇଁଆ ମାନେ ତେନ୍ତୁଳି, ବରକୋଳି, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ ଆଦିରେ ଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେଉଁ ଗଛଟା ହବ? କାଙ୍କଡ ଲତା, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଆଖୁ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜୀବକୋଷରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଖାଇବା ଦରକାର? ଜୀବକୋଷରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଖାଇବା ଦରକାର? ଜଣକୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହୁଏ ତ ସିଏ କଣ ଖାଇବ? ଭିଟାମିନ ଡି ବଟିକା, ଲୌହ ବଟିକା, ଚିନି, ଗ୍ଲୁକୋଜ। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ପୁପୁ ରୁଟି କିଛି ସମୟ ଚବେଇଲା ପରେ ମିଠା ଲାଗିଲା, ଏହାର କାରଣ କଣ? ପାଟିର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ ଝରି ଚପାତିକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ଚିନିରେ ପରିଣତ କଲେ। ନା ଜିଭରେ ଥିବା ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ପାଇଁ, ରୁଟି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପାଇଲା, ଦାନ୍ତରୁ ମିଠା ରସ କ୍ଷରଣ ହେଲା। ପାଟିର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ ଝରି ରୁଟିକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ଚିନିରେ ପରିଣତ କଲା। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ନୋଟ୍ ରହିଛି 3ଟା, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏଗୁଡିକ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଭିଏସ୍ ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଭିଏସ୍ ର କେତେ ରିଲେଟେଡ୍ ଡେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି। ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? WHO ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି WHO। ଯାହାର ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହୁଛି ତାର ସେଇ ହିଁ ଠିକ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। WHO ର ପୁରା ନା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ବିଶ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ, ୱାର୍ଲଡ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଡେ କେବେ? ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ। ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ୱାର୍ଲଡ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଡେ ଅକ୍ଟୋବର 10। ଇୟର ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଫର ଅଲ୍, ଇୟର ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଫର ଅଲ୍ ରୂପେ ଭାରତ ବର୍ଷ 2000 ମସିହାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। 2000 ମସିହାକୁ ଇୟର ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଫର ଅଲ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? 20% ପୁଷ୍ଟିସାର, 40% ସ୍ନେହସାର ଓ 40% ଶ୍ୱେତସାର। 20% ପୁଷ୍ଟିସାର, 20% ସ୍ନେହସାର ଓ 60% ଶ୍ୱେତସାର। ଏଟା ଠିକ ଅଛି। 20% ରହିବ ପୁଷ୍ଟିସାର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟରେ, 20% ରହିବ ସ୍ନେହସାର, 60% ରହିବ ଶ୍ୱେତସାର। କେଉଁଟି ପୁଷ୍ଟିକାରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? ପୁଷ୍ଟିକାରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲିପିଡ୍ସ, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜଳ, ଖଣିଜ ଲବଣ। ଆପଣଙ୍କର ଜଳ। ଘିଅ ଓ ଲହୁଣୀ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ? ପୁଷ୍ଟିସାର ନା ଘିଅ ଓ ଲହୁଣୀ ସ୍ନେହସାର। କେଉଁ ଜଳଟି ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ? ଭାରୀ ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ପାତିତ ଜଳ, ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଛେଦନରେ ନିର୍ଗତ ଜଳ। ପାତିତ ଜଳ ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ। ଶୋଭା ମାଛ, ଫଳ ଓ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ହେବ? ମାଛ, ଫଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ସେ ଖାଉ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ B2
ଭିଟାମିନ୍ B2। ଖଟା କ୍ଷୀରରେ କଣ ଥାଏ? ଖଟା କ୍ଷୀରରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଆପଣଙ୍କର ଖଟା କ୍ଷୀରରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ କଅଁଳ ଖରାରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଲେ ଶିଶୁଟି କଣ ପାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ B କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ D, ଭିଟାମିନ୍ K। ଭିଟାମିନ୍ D। କଅଁଳ ଖରାରେ ଭିଟାମିନ୍ D ମିଳେ। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ କେଉଁ ଜୀବଟି 2 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି କୁମ୍ଭୀର, ଜେବ୍ରା, ଓଟ, ମାଛ। କୁମ୍ଭୀର। କେଉଁଟି ତନ୍ତୁବହୁଳ ଖାଦ୍ୟ? ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ମୁଗ, ମାଛ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ତନ୍ତୁବହୁଳ ଖାଦ୍ୟ। ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ। ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଧାତବ ଲବଣକୁ ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ, କ୍ଷୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଜଣେ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯିଏ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱେତସାର, ଚର୍ବି ଜାତୀୟ, ଭିଟାମିନ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର। ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଉଳକୁ ଅଧିକ ପାଣିରେ ପକାଇ ଧୋଇଲେ ଏଥିରୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ କମିଯାଏ? ଚାଉଳକୁ ଅଧିକ ପାଣିରେ ପକେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଧୋଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଦାନ୍ତର ମାଢି ଫୁଲି ରକ୍ତ ବହୁଛି, ତେବେ ପିଲାଟିକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଛି? ଦାନ୍ତର ମାଢି ଫୁଲିକି ରକ୍ତ ବହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କର୍ଭି, ପେଲାଗ୍ରା, ରିକେଟ୍ସ, ଗଳଗଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତର ମାଢି ଫୁଲି ରକ୍ତ ବହୁଛି ସ୍କର୍ଭି। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ଭି ହୁଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ। କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ୍? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପୃଥକ୍। ଲାକ୍ଟୋଜ, ଗାଲ୍ଟୋଜ, ମାଲ୍ଟୋଜ, ସୁକ୍ରୋଜ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଲ୍ଟୋଜ। କେଉଁଟି ମୋନୋସାକାରାଇଡ୍ସ ନୁହେଁ? ମୋନୋସାକାରାଇଡ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା? ସୁକ୍ରୋଜଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ୍? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ କେଉଁଟା? ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ଅପସନ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ସ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିନିନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପସନ ହେଇଯିବ କ୍ରିଏଟିନିନ୍। ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ହର୍ମୋନ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ କିଏ ଆବଶ୍ୟକ? ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ହର୍ମୋନ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ। ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ଚର୍ବିରେ କାହାର ପରିମାଣ ବେଶୀ? ଚର୍ବିରେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ। କଲିଜା ମାଂସପେଶୀରେ କେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ? କଲିଜାଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀଟା ସେଥିରେ କେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ସେଲୁଲୋଜ ନୁହଁ, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ। କଲିଜାରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଶ୍ୱେତସାର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ? ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ଡି, କେ। ଭିଟାମିନ୍ ବି। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ଟି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଳିପାରିବ? B6, C, B12, E। ସଭା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହାର କାରଣ କଣ? ତ ସଭାକୁ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗ ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଧିକ ତେଲ ଓ ଘିଅ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ତେଲ, ଘିଅ ଆଦି ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମେଦବହୁଳତା, ହୃଦରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ମଧୁମେହ ଓ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଆଦି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ତାହେଲେ ସଭାକୁ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗ ହେଇଛି, ତ ସେ ଅଧିକ ତେଲ ଘିଅ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ବିଟା କାରୋଟିନ୍ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଥାଏ? ପ୍ରାଣୀଗତ, ଉଦ୍ଭିଦଗତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, କ୍ଷୀର। ଉଦ୍ଭିଦଗତ ଖାଦ୍ୟ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଅଧିକ କାରୋଟିନ୍ ମିଳେ? ଅଧିକ କାରୋଟିନ୍ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ସବୁଜ ପନିପରିବା। କପିଳ ବାବୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସୁସ୍ଥ ରହୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ତ କପିଳ ବାବୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସୁସ୍ଥ ରହୁନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ ହୋଇଛି। କେଉଁଟି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କହୁଛି। ଚକ୍ଷୁକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଚର୍ମ, ଅସ୍ଥି ଓ ଦାନ୍ତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ତନଳୀରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସକୁ ଶୋଷିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରୁପଟି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମାଛ ତେଲ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, କଲିଜା, କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ରୋଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜାରକ ଭାବରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ରୋଗର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଡି, ଇ, କେ। ଏ, ଡି, ଇ ଓ କେ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ କଥା କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଇ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ରୋଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜାରକ ଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ରକ୍ତ ଜମା ଡେରିରେ ହେଉଛି, ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ, ପେଶୀ ତେଲ, ମକା ତେଲ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତେଲ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାର କେଶର, କଲିଜା, କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ, ପାଳଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଇଲେ ରକ୍ତର ଜମାଟ ଭଲ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ହେବ। ଏଟିପି ଓ ଜିଟିପି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଏଟିପି ଓ ଜିଟିପି ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ, ଫସ୍ଫରସ ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ କୈଶୋରରେ ପ୍ରଜନନ ଗ୍ରନ୍ଥିର ବିକାଶରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା, ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ। ଦସ୍ତା। ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଶୋଧନ କରିବ ସଲଫର। ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ କେଉଁ ଲବଣର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଲୌହ ଲବଣର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ। କେଉଁ ଲବଣର ଅଭାବରେ ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଲୌହ, ଆୟୋଡିନ, ପଟାସିୟମ, ସଲଫର। ପଟାସିୟମ ଅଭାବ ହେଲେ ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୋହନ ବାବୁ ଜଣେ ନିରାମିଷାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ? ନିରାମିଷାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଟିନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଟୋଥେନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଣ୍ଡ ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍। ଆପଣଙ୍କର ନିରାମିଷାଶୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଟିକିନା ବାବୁ ଚଣା, ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଅସ୍ଥି ତିଆରି, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚଣା, ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥି ତିଆରି, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଫସ୍ଫରସ ଲବଣ ମିଳେ, ସେହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆଉ କେଉଁ ଲବଣ ମିଳେ? ଯେଉଁଥିରୁ ଫସ୍ଫରସ ଲବଣ ମିଳୁଛି ଆପଣ ସେଇଥିରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଲବଣ ମିଳିବ। ଭିଟାମିନ୍ ସି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣଙ୍କର କାଲୋଜେନ୍। ଭିଟାମିନ୍ ସି କାଲୋଜେନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ କେତୋଟି ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହୋଇପାରେ? 20ଟି, 12ଟି, 8ଟି, 4ଟି। 12ଟି ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ଶରୀରରେ। ଡିପିଟି ବୁଷ୍ଟର କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ରୂପେ ନିଆଯାଏ? ପୋଲିଓ, ଡିଫଥେରିଆ, ଟିଟାନସ୍, ପୋଲିଓ, ମିଳିମିଳା,
ଟିଟାନସ୍, ଡିପଥେରିଆ ଲହରା କାଶ ଟିଟାନସ୍, ଟିଟାନସ୍ ଲହର କାଶ ପୋଲିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିପଥେରିଆ ଲହରା କାଶ ଟିଟାନସ୍। ଡିପିଟି ବୁଷ୍ଟର। କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଡ୍ସ ହୋଇଥାଏ? ବୀଜାଣୁ, କବକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଭୂତାଣୁ। ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା। ରକ୍ତରେ କେଉଁଟିର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିହେବ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ମଶାର ଲାର୍ଭା, ମଶାର ଅଣ୍ଡା, ରକ୍ତରେ ଫାଟିଥିବା ଲିଭର କୋଷ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ ଥିଲେ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ ଥିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିହେବ। କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ପେଲାଗ୍ରା, କ୍ୱାସିଓର୍କର, ବେରିବେରି, ସ୍କର୍ଭି। କ୍ୱାସିଓର୍କର। କ୍ୱାସିଓର୍କର ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ରୋଗର କାରକକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ବସନ୍ତ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର। ବସନ୍ତ। କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଅଣ୍ଡିରା ଏନୋଫିଲିସ୍, ଅଣ୍ଡିରା କ୍ୟୁଲେକ୍ସ, ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍, ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ। କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରୂପେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଲହରା କାଶ, ପୋଲିଓ, ଟିଟାନସ୍, ଡିପଥେରିଆ। ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିଓଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭାବେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପୋଲିଓଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭାବେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଲହରା କାଶ, ଟିଟାନସ୍, ଡିପଥେରିଆ ଦିଆଯାଏ। କେଉଁଟି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ? ହାଡ଼ଫୁଟି, ବସନ୍ତ, ପୋଲିଓ, ହଇଜା। ହଇଜା ହେଉଛି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। କେଉଁ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଫୁସଫୁସର କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ? ଫୁସଫୁସର କ୍ଷତି। ଯକ୍ଷ୍ମା। କେଉଁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଓ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ? ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଓ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ। ଡେଙ୍ଗୁ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର କାରଣ ମଶା। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହା ଗବେଷଣା କରି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1902 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ରୋନାଲ୍ଡ ରସ୍। ରୋନାଲ୍ଡ ରସ୍। ବାପୁ ତା ଭାଇ ପପୁକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହୁଛି। ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ପିତା। ତେବେ ବାପୁ କେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ? ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଇଟା ମ୍ୟାଲେରିଆର ଲକ୍ଷଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ EVS ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟିଭ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର OTET ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।